literature, it's a place of freedom, of imagination, not a mathematical science. I think this is a chance and a normal situation for a literature. Every author to have his obsession, his voice. Во нашата прозна едиција Проаза на Или за прв пат имаме и превод од романски на македонски јазик. Се работи за првиот роман, дебютанскиот роман на романскиот автор Филип Флоријан, насловен Малите прсти. Инаку преводот и вечерашното негово гостување во нашиот град е дел од проектот Креативна Европа на Европската Унија. Со Филип вчера и денес се дружевме интензивно, разменивме многу разговори од револуцијата во Букуреш 89-та година преку неговиот литературен ангажман сите овие години наназад. Меѓутоа, она што остава впечаток во однос на овој човек е дека е навистина пријатен, сака да зборува за себе, сака да зборува за она што го прави и секако за оние мали детали кои го прават животот важен. Тоа го нагласивме токму и во биографијата на неговата книга. Тој за себе вели дека не знае дали во иднина ќе може да отспие повеќе од 3-4 часа. Не знае дали некогаш ќе се откаже од цигарите и секако ја изгубил надежта дека еден ден повторно ќе има коса. Cred că este în regiunea noastră ceva, oricât am vrea noi să tot trasăm pe hartă granițe, frontiere, ceva care ne leagă foarte tare și, de fapt, nu doar că respirăm același aer, dar la nivel de mentalitate suntem, cred, foarte asemănători și pentru mine chiar o mare bucurie că suntem cum suntem și cred că e ultima zona Europei, zona asta a Balcanilor, unde încă mai există, știu eu, magie, un tip de vraj a vieții, nu e totul chiar de plastic. Ермис го поканивме да ја преведе оваа книга, се работи за навистина прекрасен роман кој во 2005 година како дебютански роман ја освои наградата за најдобар дебютански роман во Романија. Потоа следува преводи на десетина европски јазици. Филип во меѓувреме секако напише уште еден роман, во моментов исто така пишува уште нешто ново. За сето ова и многу повеќе од вечерашната промоција тука и овде ви благодарам што дојдовте. Ми беше особена чест кога ми беше понудена книгата за превод, бидејќи нели се занимавам со превод од романски јазик, а уште поголема чест кога ја прочитав и видов дека книгата навистина е многу квалитетна, мислам, во суштина, во изборот на темата, интересна. И Филип Флоријан е навистина еден многу добар писател. Значи, ова книга, како што слушнавте, е негова прва книга, но тоа денес ништо не значи. Не е како во минатите времења дека човек мора да се кали. Прва, втора, трета, пета, па десета и така да, мислам, како во мојот случај. Значи, има луѓе кои што веднаш се пробиваат со првата книга, така е и случајот со Филип Флоријан. Но тоа не е случајно, затоа што книгата навистина е многу актуелна. Pentru mine a fost toată viața o imensă suferință existența celor închisori politice din anii 50. De exemplu, fratele cel mic al bunicului meu, care era student la medicină, a fost deținut politic, din păcate pentru el, și omul ăsta a refuzat toată viața să vorbească despre ce era acolo în închisoare. Pe de altă parte, nu există o cifră foarte exactă, dar aproximarea destul de exactă vorbește de circa 200.000 de oameni care au murit în aceste închisori politice. Din păcate, despre foarte mulți dintre acei oameni morți acolo nu se știe nici în ziua de azi unde sunt înmormântați, unde au fost aruncați pur și simplu. Măcar atâta lucru, să le poată găsi cineva osemintele. Дали книгата што ја напиша е резултат на нешто што
реално објективно постои во Румунија како такво, па како информација, да речеме, од весници, па врз основа на тоа ја изгради својата фабула или е плод на имагинација и резултат на тоа што ни се случува на сите нас во postkомунистичкото време. Concret nu pot să spun că ceva care s-a întâmplat cu adevărat m-a dus la cartea asta, ci m-a dus pur și simplu un fel de disperarea mea pentru situația celor oameni și pentru cât de nedreaptă e uneori viața, când vine așa ca o furtună și mătură tot din calea ei și viețile oamenilor de asemenea. Firește, în condițiile în care concret nimeni nu cerceta acest lucru, nimeni nu încerca să descopere unde sunt acei oameni uciși, unde sunt gropile comune, se putea naște evident și tentația ca orice oseminte ar fi fost găsite, indiferent din ce motiv ar fi murit acei oameni, poate acum 100-200 de ani, orice om de bun simț din România ar fi fost convins că sunt oameni uciși în anii 50 ai comunismului. În fine, am să încerc să închei din contradicția asta între faptul că oficial nu se făcea nimic, iar oamenii doreau enorm să afle adevărul. S-a născut cumva cartea asta, adică pentru mine era realmente ceva personal în sufletul meu. Филип Флоријан не зборува директно за романската историја, туку како да се обидува преку 5 аргентинци кои доаѓаат на тоа археолошко наоѓалиште за да ја разрешат мистеријата и преку приказната за Аргентина и за загубените таму, индиректно да раскаже и она што се случувало во Романија. Па низ еден неврзан разговор деновиве со Филип, тој ми кажа дека е прилично тешко да се пишува за сопствената земја додека си дел од неа одвнатре. Зошто е тоа така за еден писател? Da, am vorbit și într-adevăr e un subiect, cred, foarte important în literatură. În ce măsură poți să scrii despre o dramă foarte mare care se întâmplă cu tine acolo? Totuși, ca scriitor, cred eu, ai nevoie de o distanță. Trebuie să vezi în ansamblu ei situația, viața. Dacă tu ești o parte în conflict, îți pierzi acea luciditate și implicit devii extrem de subiectiv și de primar ca scriitor. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun aici, după părerea mea, o crimă, un masacru politic nu are nevoie de culoare politică. Deci crima e crimă. Dacă un singur om e ucis pentru convingerile lui politice, e o crimă, indiferent că l-a ucis stânga sau dreapta. În cazul Americii de Sud, dictaturile au fost de obicei de dreapta, junte militare. Acolo victimele sunt oameni de stânga. În Europa de Est, exact invers. Tocmai de asta am adus în cartea mea acel grup de argentinieni, pentru că cum să zic, mă sufocă ideea de crimă cu motive politice. Să ucizi un om pentru ce crede el e cea mai mizerabilă poveste pe lume.